स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਮੁੜ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ सज़ा मिल सकती है, जे किसी को इस मामले के इंसाफ मिल सकता तो सानू भी इंसाफ मिल सकता। पर इंसाफ की उम्मीद उदों धुंधली नज़र आती है जो ये पिछे मंशा साफ हो जाए कि इंसाफ दिवाना मंशा ही नहीं है। अजे इल्जाम लाए ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने कि दिल्ली सरकार की मंशा नहीं है कि इन्होंने पीड़ितों को इंसाफ दिवाया जाए। इस करके जिन्होंने इस कतलेआम के शमूलीयत की है उन्होंने बचाने के लिए तरीके वरते जा रहे हैं। कदे यह कह दिता जाता है कि जिहड़ियां फाइलां सी गुम हो गई, FIR दी कापियां गुम हो गई, कदे लाई डिटेक्टेड टेस्ट की जिहड़ी मशीन है वो ठीक नहीं कराई जाती। 1 साल हो गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दोषियों को बचाया जा सके। बड़े संगीन इल्जाम ने जिहड़े आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली दे विच उस ते लगे ने और ये इल्जाम कित्थों तक ठीक ने, इन्हां दे पिछे तर्क की है जो दिता जा रहा है वो कितना को तर्क संगत है, इस ते चर्चा करांगे। और वड्डी गल यह है कि जब तक हाल तक इल्जाम यही लगता रहा कि कांग्रेस इन्हें सारे पिछे रही है, उसे नहीं इस कतलेआम को अंजाम दिता है और उसे करके इंसाफ नहीं हो पाया क्योंकि मुल्क दे विच ज़्यादातर समा उन्होंने सरकार रही है पार्टी की। इस करके वो चाहते नहीं सन कि कदे इंसाफ मिल पाए। बीजेपी की सरकार आया भी हुण समा गुजर चुका है, 2 बंदियां नूं जरूर सज़ा मिली है, हुण आस भी जरूर बजी है। पर की हुण एक तीजी धिर का नाम भी इस मामले दे विच जुड़दा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की भी कितनी कुछ शमूलीयत इस पूरे मसले ते इस ते चर्चा करांगे। साडा खास मेहमान मौजूद ने, सब तो पहले जाण पछाण करा दीए। परमिंदरपाल जी मौजूद ने, बुलारन DSGMC के एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब सीनियर वकील ने और अकाली दल नाल संबंध भी रखते हैं। करनैल सिंह पीर मोहम्मद साहब डायरैक्टर ने, एक नवी जिम्मेवारी इन्होंने मिली है, डायरैक्टर ने इंटरनेशनल सिख स्पोर्ट कौंसल के। निरप्रीत कौर जी खुद भी कतलेआम के पीड़ित ने और इन्होंने एक मुहिम वड्डी हुई है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक चुप करके बैठना नहीं है। इकबाल सिंह जी बुलार ने आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा के। शुरुआत परमिंदरपाल थोड़े तो करांगे। बड़े संगीन इल्जाम तुसी आम आदमी पार्टी ते लाए ने कि दिल्ली सरकार जान-बुझ के इन्हां कातलों को बचाना चाहती है। कुछ हवाले तुसी दिते ने, थोड़ा मैं जिक्र उहदा भी कर देवां फिर थोड़े तो डिटेल लेना कि 63 सिक्कां दे कतल की फाइल जिहड़ी है जान-बुझ के गुम की गई है और यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के दफ्तर तो 63 सिखां की जिहड़ी फाइल गुम हुई है वो गुम नहीं हुई, जान-बुझ के गुम की गई है तां जो इन्हां लोकां नूं बचाया जा सके। कल्याणपुरी दा ये मामला है जदों 63 सिखां दा कतल होया सी, FIR दर्ज की गई सी, उस तो बाद ये केस अगे नहीं वध पाया सीगा। ये सारी जानकारी परमिंदर मैं थोड़े तो जानना चाहना तुसी इस चीज़ नूं दूजे तरीके नाल क्यों लै रहे हो? सानू भी पता है कि सरकारी दफ्तरां दे विच की हुंदा है, ढिली मट्ठी कार्रवाई भी हुंदी है, हो सकता है कि वाकई वो गुम गईयां होण। तुसी उस नूं मैं ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ सामने आ रही ने कि अफसरां दी नलायकी नूं तुसीं जाण-बुझ के सियासी रंगत दे रहे हो। देखो हरप्रीत जी, सब तो वड्डी गल है कि असी कोई सियासी रंगत नहीं दे रहे। ये स्टोरी कल इंडियन एक्सप्रैस के दिल्ली पेज के उत्ते 5 नंबर पेज से लगी सी, पूरे पेज के उत्ते, जिस दे विच मामला सी कि जिहड़ी 63 सिखां दे कतल का मामला है उस दे विच लगातार केंद्र सरकार की SIT जो है वो चीफ ने अनुराग वो लगातार संपर्क विच ने और जो दिल्ली सरकार का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई नहीं कर रहा। और दिल्ली सरकार के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने जो भी वो मामले दे विच उन्होंने गल्लां कहीआं ने वो किते ना किते ये हालात पैदा करदियां ने कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के उत्ते शक की सूई जाती है। तुहानूं याद होएगा इन्होंने जनवरी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ एक फरवरी 2015 'ਚ एक SIT बनाने का फैसला लिया सी, जिस दी बाद फाइल गुम हो गई सी इन्हां दे सैकटरीएट चो और इन्हां दे जो मंत्री दे गृह मंत्री सी उहदे उत्थों दफ्तर चो फाइल गुम हो गई सी। उहदे बाद इन्हां दी केजरीवाल जफ्फी पांदे फोटो आंदी है और हुण 63 सिखां दी जरूरी फाइल जिहड़ी है गुम हो जाती है। मैं तुहानूं एक गल होर दसना चाहना इहदे विच, जो SIT चेयरपर्सन ने 28 अगस्त 2017 में एक चिट्ठी लिखी सी, उस चिट्ठी के जवाब दे विच जो नोडल अफसर ने अपना प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जपान बाबू उन्होंने लिखा है कि नो रिकॉर्ड ऑफ द केस FIR नंबर 433/84 इज़ अवेलेबल विद द डायरैक्टरेट। यदा क्लीयर कहना है कि साढ़े को इस FIR का कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है। 433/84 जी एक कल्याणपुरी 63 सिखां के कतल की फाइल है, यदा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शायद साढ़े को FIR मिसप्लेस हो गई है या ये सारा जो रिकॉर्ड पुराना हटाया गया उस दौरान फाइल कितने चली गई है। अगर SIT ने जो उन्होंने गंभीरता के नाल सारे कागज दोबारा उन्होंने भेजे ने 9 सितंबर 2017 अनुराग वालों दोबारा सारे कागज भेजे गए कि यह कागज ने भाई तुसीं अपील ला दो
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਜਨਾਉਲ ਅਬੇਦੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ SIT ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਬੇਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 올ਡ ਕੇਸ ਆਫ ਈਅਰ 1984 ਐਂਡ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਬੇਰਡ, ਇਹਦੇ 1984 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਹਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ SIT ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ SIT ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ? 63 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ SIT ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਗੁੰਮ ਗਈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗੁੰਮ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ SIT ਨੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ? ਕਿਉਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬੋਲਣ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਚਲੋ ਅਖੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 63 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 90 ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ BJP ਸੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, BJP ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करनी चाहिए। एक मिनट इत्थे रुकना बड़ा जरूरी है। परमिंदर पाल जिवें निरप्रीत कर रहे हैं कि 90 तो गुमी हुई फाइल है, फिर एलीगेशन हुण मौजूदा सरकार ते किवें आ जाएगा? निरप्रीत जी ने पूछो कि लोअर कोर्ट का फैसला किहड़े सन विच आया, कदों इन्हां दा एक्विटल होया और किहड़ी स्टेट ने कि कौन सी उस टाइम स्टेट किसने इस नूं पैरवी वास्ते अगे नहीं कीता, भी जानकारी दे दे दर्शकों नूं। चलो तुसीं दस दो जी। जी हरप्रीत जी, मैं कहना इन्हां दी गल नूं वड्डा कर लिया ते जावे कि 90 च फाइल गुम हुई है। अगर SIT हुण कागज दे रही है तो आम आदमी पार्टी सरकार सैशन कोर्ट क्यों नहीं अपील कर रही? जवाब इकबाल सिंह देणगे जवाब। हाँ जी इकबाल जी। देखो जी, पहली गल तो एक साल परमिंदरपाल जी आना एक मिनट। हाँ जी, परमिंदरपाल जी नूं मेरे ख्याल भी बिल्कुल ही नॉलेज नहीं हैगी सिस्टम किवें चलदा। दिल्ली सरकार दे अधीन ना पुलिस आउंदी है, साडे कोल विजिलेंस सी, वो भी ले ली। जिहड़ी SIT बनाई सी केजरीवाल ने, 28 सीटां दी सरकार सी उदों बनाई सी, उस तो बाद इन्हां दे LG साहब सीगे, उत्थों BJP दी सरकार आ गई। जे फाइल गुम करी तो BJP सरकार ने उहदे विच गुम करी है, उस तो बाद साडी 67 सीटां वाली सरकार आई है, इहदे च कोई फाइल गुम नहीं होई। अच्छा दूजी गल, जिहड़ी फाइलां हुंदियां पुलिस रिकॉर्ड रूम च हुंदियां, परमिंदर जी एक मिनट थोड़ी गल बहुत सुन ली, मेरी भी गल पूरी होण लैण दो। जिहड़ियां फाइलां हुंदियां पुलिस दे रिकॉर्ड रूम च हुंदियां, ना कि सैकटरीएट। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫੈਕਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਭਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਲ। ਜਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਲ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। FIR ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ FIR ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ CGM ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ SSP ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਆ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਮਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ FIR ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ SIT ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SIT ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ठीक है, एक मिनट आना, मैंने करनैल सिंह पीर मुहम्मद का रिएक्शन ले लेना तो फिर मैं थोड़े को लेना। पीर मुहम्मद साहब, गल ये है कि इस मसले के उत्ते असी जदों भी ये गल करते हैं तो कांग्रेस का नाम असी सब तो पहले लैंदे हैं, फिर साडा गिला BJP नूं भी हुंदा है। हुण तीजी धिर भी नाल जुड़दी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। डॉकूमेंट्स गुम के छड्डो, SIT कहती है कि डॉकूमेंट असी प्रोवाइड कराने हैं, तुसीं केस फाइल करो, तुसीं अगे परस्यू करो, क्योंकि असी पार्टी बन के नहीं पार सकते। हाले भी आम आदमी पार्टी कुछ करती दिखाई दे नहीं रही। सरदार हरप्रीत सिंह जी, असल दे विच जिहड़ा सिस्टम है ना, उन्हें साडे नाल सब तो वड्डी बेईमानी कीती है। सिस्टम दे विच सारे आ जांदे आ। 1984 1 नवंबर तो लैके अज तक टिल डेट तक जिन्नियां भी सरकारां बणियां उहदे विच BJP होना पिछले काफ़ी समय तो है, पहला कांग्रेस सी, उस तो समय दे विच इंद्र कुमार गुजराल, VP सिंह, चंद्र शेखर,
ਕਿ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ SIT ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸ ਖੈਤਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ SDM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 SDM ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ BJP ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ SIT ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਸੂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਜੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ PM ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ ਇੱਕ PM ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣਾਤੇ BJP ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਤਾਂ ਫੈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 67 ਸੀਟਾਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਧੂਆਂ ਉਹ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੂਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, 84 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਬਾਈ 1 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਥੋੜੀ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਐਸਆਈਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ। ਚਲੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਚਲੋ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਐਸਆਈਟੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਸਿਊ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਪਰਸਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾ, ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੂਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢਿਲਮਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਐਨ ਤੱਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 5 ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਚੀਫ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਚੀਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 127 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 186 ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਅਗਰ 63 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਪੈਰਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 88 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਗੁੰਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ RTI ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੈ, SIT ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਐ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜਾਣ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਟਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ। 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ CFSL ਹੈ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਨਪੁਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। 6 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। 6 ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਮੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ SIT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਬਸ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, BJP ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 49 ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸੀ, FIR ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹੋਇਆ, SIT ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 2008 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ, ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇਗਾ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁੱਪ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ।
मैं हुण अगे इकबाल जी वही सवाल जिहड़ा मैं निरप्रीत कौर जी होरां नूं पुछिआ, तुसीं इह कहा सी कि असीं ना तां नहीं कीती कि असीं मूव नहीं करना, मतलब पिछले 6 महीने तो तुहानूं चिट्ठियां लिख के कहा जा रहा कि तुसीं मूव करो, जे तुसीं मूव नहीं कर रहे केस तां इहनूं ना ही समझी जाएगी, हाँ थोड़ी समझी जाएगी 6 महीने लग गए। देखो हरप्रीत जी गल इदां, जे तां कोई दंगा पीड़त आके सामने गल्लां करे मैं गल समझ मतलब सकदा, SIT कह रही है, समझदे एक SIT ਦਾ ਚੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ SIT ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕਿਤੋਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ 6 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ SIT ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ 30 ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਦੈਟ ਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ APP ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦ ਲੈਟਰ ਉਹਨੇ DA ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਸਰਨਡ DA ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ DA ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਐਡਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਦੈਟ ਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ DA ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, DA ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਖੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦਾ PP ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਘੁਮਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਘੁਮਾਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਈ, ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੋਈ ਆ। ਜੇ ਖੋ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, SIT ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, SIT ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? SIT ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ FIR ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕਰਨਲ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਦੋਂ PTC ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਮਲਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪੀਲ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਈਲਡ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ IPS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਕੱਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਦਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ, 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਬੈਂਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ 2 ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਹੀ ਉਹ ਕਰੋ, 2 ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। 2 ਦੀ ਸਿੱਟ, 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਤੇ ਕੇਸ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2 ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ SIT ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ SIT ਨੇ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ SIT ਨੇ ਕਰਾ, ਫਿਰ SIT ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਸਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਬੁਲਾਓ, ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਕਰੇ, ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 84 ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਲਾਏਗੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ 90 ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 90 ਦੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 6 ਲੈਟਰ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇੰਦਾ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈਆਂ। ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਤਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਦੇਖੋ 1984 ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਮਿਟਾਤੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾਏ। ਨਿਰਪਿਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹ ਰਹੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਟਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੱਢ ਨੇ ਤੂੰ
लिख के देन या नहीं मिल रही, लिख के देन के उस वेले दा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि एक जेड़ा कड़कड़ डूमा च दस रहा केस, ये कड़कड़ डूमा च नहीं सी उस वेले चलदा। परमिंदर नूं भी इस गल दा नहीं पता, उस वेले कड़कड़ डूमा बाद च बनिया, पहला सी शादरा कोट। हो सकता है जेड़े जदों चेंज कीते शिफ्टिंग च कई फाइलां गुम हो जांदियां ने, जिस तरह मेरे 30,000 केस च मेरा 1986 वाले केस दियां फाइलां गुम हो गईयां, फाइल रिकॉर्ड रूम च सड़ गईयां ने, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।